Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Seyyidina ve Mevlana Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Müslüman bir tuğanlar. Fiqhul Akbar'ın ulandısı, akır jağı, akırında İmam-ı Azam Fiqhul Akbar emne menen ayaqtagan. Akırkı negizgi 3 tema kaldı. Şonun birösü işgal fi ilmil akide ve ma yecibi i'tiqaduhu hina idin. Akida meselesinde bir müşküldük jarala turgan bolçu bolsa, kanday bagытты karmanışыбыз gerek, jana kantip çetişibиz gerek. Ошол боюнча İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi özünün Fiqhul Akbar kitabında mınday deytken. وَاِذَا اَشْكَلَ عَلَى الْاِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيدِ Eğer de kaysi bir adamga akida ilimindeki kebir meseleler bir büdömük bolup bir müşküldük jaratsa فَاِنَّهُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ السَّوَابُ عِنْدَ اللّٰهِ Anda sırazı şer oşol zaman Allah'tın aslında tuğrası kaysı olsa o tuğrasın kökürögüme karmandım dep turup hakikatin bilgen geceri açık joğun bilgen geceri Allah'tın jana paygambardın aslında kaysınsa hakikat bolsa şonu karmandım dep oşonday jürөгүндө işenim boluş gerek. İla en yecide alimen feyes'alehu anan işentip tez arada alımdı taap bir oşol akidani bilgen oşol şek kümenine жооп бере турган bir ustazdı taap oşondan surap bilgen geceri gökürөгүндө oşol bir maselede şektenүү боло турган болчу болсанда şır ne kılış gerek? Şu Allah'ın aslında hakikat emne olsa şonu karmandım. Dep birok tez arada başka bir alımdan oşol meseleni çeçip sorap alganga hareket kılış gerek. Ve la yas'ahu ta'khiru talabi birok mınday kılıp geçеңdetip жүрө берген болбойт дейт да. Ve mınday meselede antkeni bul jerde İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi akida degende tagırak aytkanda oşol akidada oşonu karmanışıp mildet болгон. Egerde oşol nerseni akida dep karmanbay koysa, işenbey koysa adam balası kafir bolup dinden çıkıp kete turgan meselelerdi aytып atat da. Eger anı tuğrasın karmanbasa adamdın imanına zalaka tiyip kafir bolup kete turganday korkunç болгон meseleler bolup kalsa, misal ne dese ölgöndөн kийин kayra tirilүү. Ölgöndөн kийин kayra tirilүү, tübölüktүү жашоонун бар ekendigi bul bizdin İslam dinimizde daruriyatlardan. Daruriyat degende anı çoğun kişi emес, jaş bala dagı bilet. Musulman emес, musulman emестер dagı musulmanдарда ölgöndөн kийин kayra tübölüktүүлүk bar, beyиш tozok bar degen alar dagı işenet da. Oşonçoluk dengelde musulman emестер, musulmandarda ушундай нерсе бар деп аткан нерседе бирөө өзүн musulmanмын деп туруп, бирок ölgöндөн кийин кайра тирилүүгө шектене турган болчу болсо, мисалы үчүн угуп калды, мурун элестете эле алган эмес, анан угуп калды, анан не болду десе, ошол ушундай маселени шектенген маселени угуп калса, шыр өзүнүн көңүлүндө Allah'tın aslında tuğrası kaysı olsa men ошону кармандым дейт дагы, бирок өзү ишенген жакшы аалымдан барып туруп ушул маселени сурап тактайт. Анан geçеңдетип жүрүп алса күнөөкөр болот. Вала ю'даru bil waqfi fihi. Жана бул маселелерде таваккуф кылып, мен аягына да кошулбайм, биягына да кошулбайм, мен орто позицияны карманам десе, же болбосо үзүр кылып, мен билбей калдым, ал болду, бул болду деп шылтоо айтса, бул шылтоо өтпөйт. Кээ бир маселелерде шариатта адамдын үзүрүн кабыл кылат. Шылтоо бир шылтоон айтса, мондай себеп болду деп бир орчундуу бир себепти айтса, себепти кабыл кылат. Бирок акыйда маселесине, ыйман, ислам маселесине келгенде анда ал учурда баягы үзүр өтпөйт, шылтоо өтпөйт, же бир себепти айтып өтпөйт. Анткени динибизде илим алуу парз дегенде эмне? Ошол Аллахты тааныткан мусулмандар үчүн эң зарыл болгон жөнөкөй мусулман, катардагы мусулманга маалым болгон нерсени билбей жүрүүсү бул шылтоого өтпөйт дагы. Бул адамга чоң бир өкүм берилет да. Бул адам ушул маселени билбесе, демек бунун мусулмандыгы чийки, чала. Ошон үчүн вала ю'zaru bil waqfi мындай маселелерде мен тиягына да кошулбайм, биягына да кошулбайм, мен таваккуф кылайм, мен орто жолду карманам деген өтпөйт. Wa yakfunin waqafa жана дагы ошентип таваккуф кылып, мен аякка да өтпөйм, биякка да өтпөйм, мен орто жолдо эле карманам, өзүмдүн позициям бар дей турган болчу болсо, анда адам ыймандан чыгып капыр болуп кетет. Бул жерде İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi эмнени айтып атат? Акыйдадагы усул болуп эсептелген.
Акыйдада мусулман адам баласы ишениши милдет болгон нерсени айтып атат да. Эгерде ошол нерседе келип туруп мен буга кошулбайм, ушул маселеде мен мындай ооба деп же жок деп өзүм позициямды билдирбей эле туруп турам десе дагы өтпөйт да. Бул маселеде сөз жок. Ошол жалпы жоон топ ахли сүннөт вал жамаат мусулмандар эмне көз карашта болсо, эмне ишенимде болсо ошону кармаш керек. Ошол мисалы үчүн өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Бир адам мисалы мусулман деп коелу, намаз окуйт деп коелу. Бирок келди дагы ошо өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө мен ушу ишенбей турам да, мен ушу ортон эле карманып тура берейинчи, намазымды окуй берейинчи десе өтпөйт дейт да. Анткени эмнеге дегенде ал өлгөндөн кийин кайра тирилүү бул мусулмандын мойнундагы күчтүү бир парз болуп эсептелет да. Буну эметиш керек. Ошол маселелердин бири тагдырдын жаман жакшысын Аллахтан деп билүү. Бул дагы мисалы ушул сыяктуу ушуга окшогон же болбосо кадим хадис маселелери. Акыйдада кадим жана хадис деген маселелер бар. Мисалы ушуга окшогон маселелерде эгерде ошол адамдын акыйдасына нак бир зыяны жете тургандай деңгээлдеги, адамдын капыр болуп динден чыгып кете тургандай деңгээлдеги маселе болсо, анда сөз жок. Шыр Аллахтын астында туурасы кайсы болсо ошону карманам деп ниет кылат дагы, көк ыхлас кылат, ошондой ниет кылат дагы. Анан кийин келип туруп билген аалымдан ошол маселесин чечип алганга аракет кылат. Ошондуктан бизде баягы көпчүлүк, биз баардык эле бизде Кыргызстанда мусулмандар Куран окуй үйрөнгөндө бисмилла дегенде биринчи муалим саны окуй үйрөнөбүз. Муалим саны китептерди канчалаган бизде 100 миңдеген адамдар муалим санын окуп, Куран окуп, арабча окуп үйрөнгөн. Ошол муалим саныны тамгаларды бүткөндөн кийин этегинде 6 калиманы келтирген. Ошол жерде калимату таухид, калимату шахада, калимату тамжид деп турган иман мужмал, иман муфассал деп келтирет. Иманы мужмал деген эмне десе, иманы мужмал деген жалпылай динибизде Аллах Таала эмнени бизге милдет кылса, ошонун баарын кабыл кылуу, бул иманы мужмал. Баягы ийне жибинен бери ичине кирбейт, үстүртөн гана жалпылай ыйман келтирет. Аманту биллахи кама жаа би асмаихи ва сифатихи ва кабилту жамиа ахкамихи. Ошо муалим санында ошол келет эмеспи? Аманту биллах, иман муфассал деген ушул да, иман мужмал деген. Аманту биллахи, Аллага ыйман келтирдим. Кама хуа би асмаи ва сифати, Аллахтын ысым сыпаттары кандай болсо, би жамиа ахкамихи, бардык өкүмдөрүнө ыйман келтирдим. Жана пайгамбар алып келген бардык дин маселелерине жалпылай ыйман келтирдим деш менен биз мусулман болобуз. Болду. Биздеги жалпы 100% мусулмандардын, 90% мусулмандардын, дээрлик көпчүлүк мусулмандардын ыйманы ушундай. Анткени бардыгы Аллах жана пайгамбар айткан нерсеге ыйман келтирип атат. Бардык эле акыйдадагы майда чүйдө ар бир тонкий маселелерди биле бербейт. Бирок ошондой бир маселе чыгып калса, ошону билген адамдан сурап алат болду. А негизи жалпысынан Аллахтын астында кайсы ысым сыпаты болсо, мен аны кабыл алдым деши менен ал иншалла мусулман. Аллахтын өкүмдөрүн, дин шарият өкүмдөрүн кабыл алышы менен ал мусулман. Бирок баягыдай бир маселе болуп калган кезде, ушундай бир орчундуу бир маселе болуп калган кезде, ошону нак билген, даанасын билген, ачыгын билген аалымды таап, ошондон маселени жандырмагын сурап, туурасын үйрөнүп алыш мойнуна парз болот. Мына ошондой маселеде келип туруп жалкоолук кылып жүрүп алса күнөөкөр болот. Эгерде мен орто жолду карманам, мен ар жакта бер жакта карманбай өзүм эле жүрө берем десе, ал ыйманга залакас тие турган маселе болгондуктан, ыйман менен капырдын ортосунда маселе болгондуктан кафир болуп кетет дейт да. Бул жерде ошондой оор маселелер, баягы кечиктириш мүмкүн болбогон маселелерди айтып атат. А болбосо жалпысынан акыйдада деле кээ бир маселелер бар. Аалымдар өздөрү талашкан. Ал маселеде эч кандай бул нерсе айтылган жок. Бул жерде ошол адамды ыйман, капыр маселесине чыгарып жиберип турган өтө бир зарыл маселелер болгондо мына ошондой кылабыз. Ошондуктан муалим санига окшогон китептерде ошол нерселерди аалым уламаларга Аллах разы болсун. Аллахым жазахумуллаху хайран анна ва анил муслимина жамиа, баарыбыздан Аллахым жакшы жазаларды берген болсун. Ошондой нерселерди сонун кылып бизге китептерде түшүндүрүп койгон да. Мына бул жерде мындай дейт. Бунун мааниси дейт. Акыйдадагы кандай маселе болбосун, эгерде ошондо бир адамда шектенүү
же күмөндөнүү боло турган болчу болсо, ошол шек күмөнү анын акыйдасын бузуп жиберип, капырлык деңгээлге жеткирип жибере турган маселелер боло турган болчу болсо, Аллахтын затында же Аллахтын сыфаттарында боло турган болчу болсо, анда муну ошо акыйданы майда чүйдөсүнөн бери далилдери менен билген адамдардан барып сураш милдет дейт да. Демек ушундан келип чыгат дейт. Ушундан келип чыгат дейт. Бул акыйданын негизги маселелерин билүү, бул ар бир адамга моюндагы милдет болсо, ал эми акыйдадагы бүт баардык маселени майда чүйдөсүнөн бери далилдеринен бери билүү бул алым уламаларга парз. Демек бул акыйдадагы эң негизги нерселерди билип алуу бул жалпы мусулмандарга фарзы болду. Ал эми фарз кифая болуп атат. Ал эми акыйданын жанагынтип бүт далили менен бүт илмул каламды бүт майда чүйдөсүнөн бери билип алуу бул фарз кифая болуп атат. Анткени неге дегенде ошондой бир маселе болгондо ошол маселени чечип бере турган акыйдада да, фикта дагы кайсы илим болбосун аалымдар болушу керек. Ошол сыяктуу ал эми жалпы мусулмандарга тиешелүү болгон, жалпы мусулмандар билиши керек болгон маселени ар бир мусулман билиши керек экендиги бул жерде баяндалды. Кээ бир алымдар айтат экен: "Инна илма таухид ва ма'рифат ас-сифат мубайин ли саири ал-улум. Фал-ихтилаф фи илми ал-ахкам рахма." Бул акыйда илимин билип алуу башка илимдерден өзгөчөлүгү бар дейт экен. Анткени эмнеге дегенде бул шарият илимдеринде, фик илимдеринде ихтилаф болуу бул рахмат дейт. Фик илимде адамдар ача пикирде болуп калса, бул рахмат дейт. Бул жакшылыкка алып келет, адамдарга жеңилдик берет дейт да. Ал эми акыйдада ихтилаф болуу бул долал жана бидат дейт. Акыйдада мусулмандар бир болушу керек. Демек мында ихтилаф фи илми ал-акыйдати долалун ва бид'a wal khata'u fi ilmi al-ahkam maghfur дейт. Ал эми ошол эле кезде фик илиминде ката болсо ал кечирилет дейт да. Кечирет Аллах Таала. Ал эми акыйдада кимде ким ката кетирген болчу болсо, ыйман ислам маселесинде ката кетирген болсо, бул адамдын ыймансыз калып калышына алып келе турган маселе. Мына ошондуктан бул жерде имам Азам рахматулла алейхи эгерде акыйдада адам баласы капыр болуп кете тургандай деңгээлдеги бир маселеде шек күмөн пайда болуп калса, шыр Аллахтын астында туурасын кармандым деп көкүрөгүндө ишеним кылсын дагы, бирок ошол акыйданы жакшы билген адамдан барып туруп, ошол маселенин туурасын аныктап чечип алыш керек. Орто жолдо мен ортону карманам, мен биякты да колдобойм, биякты да колдобойм, мен орто жолдо турам десе, бул маселеде неме болуп кетет дейт, кафир болуп кетет. Анткени динибизде ад-дарурату диния дейт. Динибиздеги эң бир зарыл дин ансыз болбогон нерселер бар. Ошого окшогон нерселерди келип бир мусулман шектенип отурса, анда ал өзүн ааламга мен мусулманмын деп жар салса дагы ислам анын мусулмандыгын кабыл кылбайт. Ошондой маселелерди айтты. Андан кийинки маселеде имам Азам рахматулла алейхи Исра жана Ми'раж окуясына токтолду. Ва хабарул Ми'ражи хаккун ва ман раддаху фахуа мубтадиун даллун. Имам Азам рахматулла алейхи андан кийин неде? Хабарул Ми'раж хак. Ми'раж окуясы хак деп ишенебиз дейт. Ва ман раддаху фахуа мубтадиун дал. Ал эми кимде ким ушу Ми'раж окуясын четке какса, Ми'раж болгон эмес экен деп айткан болчу болсо, фахуа мубтадиун даллун. Анда бул мубтадиа, бул акыйдадагы бидатчы болду, доллун адашкан мусулман болду. Бирок капырлык деңгээлге жетпейт. Ошончо да бирок адашкан болуп эсептелет. Ал эми бизде ахли сүннөт вал жамаатта, матуридилерде дагы, ашарилерде дагы Ми'ражды хак деп ишенебиз. Ми'раж деген эмне? Ми'раж деген ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошол Байтул Мақдистен жанагынтип асманга көтөрүлүп, тиги 7 кабат бейишти көрүп, аршты көргөнгө риваяттар бар да, аршты көргөндөн бери. Мына ошол нерсени биз хак деп ишенебиз. Ва фи китабил хуласати ва ман анкара ал-ми'ража юнзар. Ин анкара ал-исра мин Макка ила ал-Байтил Мақдиси фа хуа кафир. Эми хуласа деген китепте айтат, кимде ким Ми'ражды четке какса, Ми'раж болгон эмес деп карап көрөбүз. Эгерде тиги Меккеден Байтул Кудуска жерки, Байтул Мақдиске жерки аралыктагы Исра сапарын четке какса, анда капыр болот дейт. Эгерде Ми'раждын өзүн четке какса, анда капыр болбойт, бирок бидатчы болот деп мына ушинтип бул жерде баса белгилеп айтып атат. Ошондуктан
Биздин ишенимибизде меаражды хак деп ишенебиз. Ооба Hazreti Ayşe enebizden, Hazreti Muaviye radıyallahu anhudan, ошол сахабалардан Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын ошол окуясында, Меараж окуясындагы ал түшүндө болгон, уйкуда болгон дегендей риваяттар айтылат экен. Бирок аалымдар жалпысынан келип туруп буга 2-3 түрдүү жооп берген. Биринчиси ошол ооба Hazreti Ayşe enебиздин айтканы бар. Аны жокко чыгарбайбыз. Hazreti Muaviyaдан да айтылгандар бар экен. Бирок жалпы үммөт бардыгы бир ооздон ошол Исра жана Меараж окуясы болгондугун кабыл кылып, буга керек болсо аалымдар ижмаъдарды риваят кылган. Аалымдардын Ахли сүннөт вал жамаат аалымдар бул маселеде жалпысынан ижмаъ болгон, эч ким бул Исра Меаражды танбайт экендиги туурасындачы. Ошондуктан жанагыл хадис айтылганы менен, бирок башка андан башка көптөгөн хадистердин жанында ал хадистерге мындай көз басты, көңүлдө эле бурулбастан калып калат экендиги, негизи туурасы ушул Меараж жана Исра хак экендигине ыйман келтиребиз. Мына ошол. Андан кийинки негизи бул Исра Меараж туурасында кенендеп кире турган болчусу аябай маселе көп. Андан кийин Имам Азам рахматуллахи алейхи мына китебин аяктап атат. 3-чү темасы акыреттеги акыр замандын белгилерин айтып атат. Хуруджу даджал, ва яжуж ва мажуж, ва тулуу аш-шамси мин магрибиха, ва нузул Иса алейхиссалам минас сама, ва сайри аламат яумил кыямати ала ма варадат бихил ахбарус сахихату хаккун каинун. Демек бул жерде Имам Азам айтып атат. Даджалдын келиши, яжуж мажуждун келиши, тулуу аш-шамси мин магрибиха күндүн батыштан чыгуусу, Иса пайгамбардын келиши, васайр аламат яумил кыяма жана кыяматка тиешелүү башка аламаттардын болушу, бунун бардыгы мисал үчүн алама варадат бихил ахбар сахиха, сахих хадистерде келгендей бунун баары хак деп ишенебиз. Кайин болот экендиги анык. Валлаху яхди ман яша иля сирати мустаким. Этегинде келди дагы Аллах кимди кааласа Аллахтын колундабыз, Алла туура жолго баштайт деп туруп бүт бардыгын айтып келди дагы. Этегинде ушуну айтат экен. Эмне үчүн Имам Азам рахматуллахи алейхи Валлаху яхди ман яша иля сирати мустаким. Кимди кааласа Алла туура жолго баштайт деди. Эмнеге ушул сөздү айтты десе, биринчиден албетте Аллах каалаган адам Аллага тобокел кылуу, экинчиси болсо ушул китептеги Имам Азам айткан акыйда чыныгы хидаят жолунун акыйдасы экендигине ишара болгон деп аалымдар айтышат экен. Ошондуктан бул жерде даджалдын чыгышы хак деп ишенебиз. Даджал туурасында дагы аалымдар ар кандай немелерди айтышкан, талаштар, ар кандай пикирлер бар, бирок ошолордун ичинен эң туурасы ушул дейт. Рожулун мин бани Адам. Даджал ким? Даджал деген өзү баягы жалганчы деген сөз да. Бизде кыргызда тажал деп коет. Ошо тажал ошо даджалдан келген да. Рожулун мин бани Адам. Бул адам баласынан эле болгон бир адам. Халакахулла ибтила алиннас. Алла таала адамдарды сынаш үчүн кыяматта ошол бир адамды чыгарып коет экен. Ал адам келеткен дагы жөнөкөй адамдар кылбаган нерселерди кылып, адамдарды азгырык, бул ыймандууларга чоң бир сыноо экен. Анан Яжуж Мажуж маселеси дагы. Яжуж Мажуж даджалдын ушундай баягы хадистерде келген эмелерге карасак, даджалдын ошол сол көзү соолуп калган, баягы соолгон жүзүмдөй болуп соолуп калган, анын ушундай бир жер бетинде даджалдын хадистерде келген мынакей 40 күн турат дейт экен. Яуман касана, бир күнү бир жылга тете болот экен. Күндү созуп коет экен да, ушундай кылып туруп күндү созуп коет экен. Бир күнү бир жылдай болот экен. Кийинки бир күнү бир айдай болот экен. Кийинки бир күнү бир жумадай болот экен. Анан башка күндөр болсо кадимки күн болуп кеткен экендиги көптөгөн хадистерде баяндалган. Эми даджалдын келишин кээ бир ошо адашкан мусулмандар бул даджал жок, ал бул дегендер бар экен. Бирок биз айтабыз, эгерде кимде ким бул даджалдын келишине ишенбесе, буга ыйман келтирбесе, бул биздин акыйдабызда муптади, бидатчы акыйдада жана дол жана адашкан мусулман деп ишенебиз. Андан кийин Яжуж Мажуж маселеси. Яжуж Мажуж дегенде булар деле ошол Яфас ибн Нух, Хам, Сам, Яфис. Хам, Сам, Яфис, Нух пайгамбардын ушу 3 баласы болгон экен. Азыр жер бетиндеги адамзаты ошол Нух алейхиссаламдын 3 баласынан таркалган дейт. Хам, Сам, Яфис.
ошол мин валади Яфис ибн Нух, ошол Нух алейхиссаламдын Яфас деген баласынан таркалган коом дейт экен. Кээ бир риваяттарда Яжуж минат түрк, бул түрк элдеринен чыгат деген риваяттар бар экен. Иши кылып кыскасы Ohum yahrujuna fi ayyami İsa ibn Meryem ba'da qatlihi Dajjal. Alem Yajuj Majuj kaçan gelet dese Yajuj Majuj kavmu bul İsa peygamber Dajjal'dı öldürgöndөн kийин. İsa peygamber Dajjal'dı öldürgöndön kийин anan kийин Yajuj Majuj kavmu geletken. Allah Taala Yajuj Majuj kavmu jer betinin бүт барын талкалап келгенде Аллах Таала ушу Иса пайгамбардын бир дуа кылат экен. Иса пайгамбардын бир дуасынын берекеси менен бир түндө кырылып калат экен. Яжуж Мажуждун найзасы, анын жебесинин огу, жаасы, ошолор кээ бир риваяттарда келет экен 7 жыл отун кылып жагып түгөтө албай коет. Яжуж Мажуж ушунчалык деңгээлде көп дейт. Барыңыздар билесиздер, Яжуж Мажуж бир баягы эмеде дагы имам Ахмадтын риваятында келет экен бул жерде. Инне Яжуж ва Мажуж ла яхфируна садда куллаум. Булар баягы Искандер Зулкарнайн келген дагы баягы Каф сүрөсүндө Искандер Зулкарнайн бир коомду көргөндө ошол жерде жаап салган дейт тафсир алымдары. Мына ошол жерде жаап салганда ошол платинанын ошол тосмонун аркасында бул Яжуж Мажуж коому калып калган. Күнүгө казышат экен дагы. Ошо бир аз калганда күндүн нуру көрүнөйүн деп бир аз калганда болду эртең келебиз дейт экен. Кыяматка чейин ушинтип кете берет экен. Мына хадисте айтып атат. Анын эң акыркысына келгенде ошол Яжуж Мажуждун башында турган адам айтат экен. Иншалла эртең келебиз дейт экен. Баягы күнүгө казып кетет экен, кайра келсе баягы жер тоо көчүп бүтүп калат экен да. Кайра казып, кайра ушунча калганда ошо күндүн нуру көрүнөйүн деп жылтылдап калганда эртең келип улантабыз дейт экен. Күнүгө түшүп кала берет экен дагы бул хадиске карасак. Анан акыркы күнү ошол Алланын тагдыры да иншалла эртең келебиз дейт экен. Эртесине келсе баягы түшкөн эмес, жабылып калган эмес, ачык бойдон турган, казып чыгып кетет да анан жер бетин каптайт дейт экен. Кыскасы ушу Яжуж Мажуждун жана дагы башка кыяматтагы боло турган имам Махдийдин келиши, имам Махдийдин мисалы Иса пайгамбар менен жолугуусу, мына ушуга окшогон нерселердин бардыгын биз хак деп ишенебиз. Хадистерде келгендей имам Махди намазга өткөндүгү, Иса пайгамбар анын имам Махдиге аркасында уюп намаз окугандыгы, анан кийин келип туруп Иса пайгамбардын жер бетинде жашагандыгы, Иса пайгамбар жер бетинде 7 жыл, кээ бир аалымдар 40 жыл десе, кээ бир аалымдар жок 7 жыл деп, анан ошол керек болсо ушундай риваяттар бар. Иса пайгамбар келип туруп ошол Азирети Абу Бакыр Сыддык менен Азирети Умардын ортосуна коюлат экендиги ушундай бир риваяттарда келген да. Ошондуктан Иса пайгамбардын келерине биз хак деп ишенебиз. Бул туурасында мутаватир деңгээлдеги хадистер толтура экен. Куранда дагы аяттарда аалымдар 4 жерде Куранда Иса пайгамбардын келет экендиги туурасында ошол Курандын тафсиринде ошону ишара кылып айтып кеткен. Ошондуктан бул туурасында көптөгөн немелер баягы сөз көп. Анан эмнеге Иса пайгамбар түштү, эмнеге күн батыштан чыкты, мисалы күндүн батыштан чыгуусу дагы бар да. Күндүн батыштан тулуу шамси мин магрибиха, эмнеге күндүн батыштан чыгышын Алла Таала белги кылып койду десе, анткени эмнеге дегенде бул баягы Ибрахим пайгамбардын коому баягы Намрут менен болгон окуяда Алла Таала Ибрахим пайгамбар ошентип баягы айтат го. Инналлахи яти биш-шамси минал машриq фати биха минал магриб. Алла Таала күндү чыгыштан чыгарат, колуңдан келсе күндү батыштан чыгарчы деген. Ошол жерде эч ким чыгара алар эмес. Бул ошол жердеги Ибрахим пайгамбардын уадасын Алла Таала керек болсо күндү чыгыштан да чыгарат экен, керек болсо батыштан да чыгарып коет экендигин көрсөтүш үчүн ушундай болгондугу дейт да. Ошонун сыры ошондо, ошонун хикматы ошондо деп аалымдар мына ошого окшогон нерселерди айтышат. Анан кийин демек Яжуж Мажуждун келүүсү, күндүн батыштан чыгуусу, Иса пайгамбардын түшүүсү,
жана башка дагы кыяматтагы башка аламаттар, жана антип Каабанын талкаланышы, аны бир кара түстөгү адамдын келип талкалабосу, ошого окшогон нерселердин баардыгы, бул жерде баарын айтып атырган жок, негизги нерселерин гана айтты дагы. Hazreti İmam Azam rahmetullahi aleyhi жана башка дагы окуялардын баардыгы хак деп ишенебиз деп койду. Анткени билебиз биз шариятыбызда акыр заман белгилери 10 чоң белгилери бар. Андан чыкары майда белгилер аябай көп. Ошол 10 чоң белгилерде орун алмашып келген. Кээде биринчи Даджал чыгат десе, кээде биринчи Яжуж Мажуж чыгат деп, кээде күн биринчи батыштан чыгат деп, хадистерде ар кайсы хадисте ар кандай орун алмашып келген. Бирок бул жерде ошол пайгамбар алейхиссалату вассаламдын аалымдар айтат, катары менен келет экендигин баяндаган эмес, жалпысынан эле болот экендигин баяндаган. Деп ошондуктан ошол кыяматтагы боло турган нерселердин баары хак деп ишенебиз. Мына бул жерде хадисте айтып атат: "Иннаха лан тaquma hatta taraw qablaha 10 ayatin." 10 кыямат кайым болбойт, ошол астында 10 белги болот, акыр заман белгилери. Фадакара духан, түтүн, жер бетин бир түтүн каптайт экен. Даджал келет экен. Дабба жер бетинен бир жандык чыгат экен. Отулу шамси мину магрибиха, күндүн батыштан чыгуусу, Нузул Иса ибн Марьям, Иса пайгамбардын асмандан түшүүсү, Яжуж Мажуждун түшүүсү, жер бетинде 3 жерде күн чыгышта, күн батышта, анан кийин Араб жарым аралында жер жутуунун болуусу, жана дагы Йеменден бир от чыгып туруп, ошол от адамдарды айдап кубалап жөнөгөнү, жер бетин өрт басканы, мына ушуга окшогон окуялардын баардыгы пайгамбардын хадистеринде келди, сахих хадистерде келди. Мына ошол окуялардын баардыгы хак деп ишенебиз деп туруп, Имам Азам рахматуллахи алейхи сөзүнүн этегинде "Валлаху яхди ман яшау иля сирати мустаким", Алла кимди кааласа, аны туура жолго баштайт деди. Демек, ушундан жана айтып өткөндөй ишара дейт. Биринчиден Аллахка өзүн таштап атат. Алла хидаятыбыз Аллахтын колунда албетте. Экинчиден ошо аалымдар айтат экен, демек ушул китептеги айтылган акыйда маселелери бул хидаят. Ушул акыйданы карманса адам хидаят таба турган маселелер. Демек, фала ядиллу саликуху ва фихи рамзун иля аннал мухтади ман ястамсику би китаби хада. Демек, ушул эмеде ишара бар дейт да. Кимдеки ушул фикхул акбардагы акыйданы карманса, анда ал ал-мухтади, ал туура жолдогу, хидаят жолдогу адам деп ошого Имам Азам рахматуллахи алейхи ишара кылып кетти. Негизи урматтуу мусулман бир туугандар, бул кыяматтын белгилери туурасында Аль-Фитан вал Малахим деп коет. Иса пайгамбардын келүүсү өзүнчө эле момдай китеп. Акыр заман белгилери өзүнчө эле том китептери жазылып кеткен. Ал бул жерде жөн гана үстүртөн гана ишара болду. Мүмкүн Алла насип кылып, Алла буйруп калса, аларды дагы ошо кенен чонон бүт жыйнап ошолор туурасында баардык маалыматтарды топтоп айтып бергенге Кудайым тауфик берер. Кудайым алхамдулиллахиллади татиму би ни'матихи салихат. Аллахым тауфик берген экен. Мынакей бир жыл аралыгында Имам Азам рахматуллахи алейхинин Фикхул акбар китебинин башынан этегине жери Кудайым канчалык тауфик берди. Окуп жыйынтыкта бүтүрдүк. Кудай таалам ушул илимибизди пайдалуу кылсын, илми нафия кылсын, акыретибизге пайда болгон, пайда берген илимдерден кылсын. Кудайым дагы көп сооп иштерди аткарууга баарыбызга тауфик берсин. Ошол салафы солихиндердин, сахабалардын, табииндердин, пайгамбарыбыздын акыйдасынан Аллах таалам адаштырбасын, Курандын акыйдасынан адаштырбасын. Аллахым кадамыбызды хидаят жолунда бекем кылсын. Пендечилик кылып билип билбей кеткен күнөөлөрүбүздү Кудай таалам өзү кечирсин. Субхан раббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин валхамдулиллахи раббил аламин. Аллахумма арзукна илман нафиан ва ризкан васиан ва амалан мутакаббала. Бирахматика. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.